안녕하세요. Self-Teaching English 셀티영의 이은진입니다. 오늘도 EBS 라디오 최수진의 모닝 스페셜 기사 가지고 영어 공부 시작해 볼게요. 첫 번째 기사입니다. North Korea fired two short-range ballistic missiles toward the East Sea on Monday, a day after South Korea and the U.S. staged joint air drills, calling the rocket launcher a means of tactical nuclear attack. 북한이 한미연합 비행훈련에 대응해 어제 동해상으로 전술핵 공격 수단인 방사포 2발을 발사했다고 밝혔습니다. 네, 또 이 남북 간의 긴장이 좀 고조되는 그런 느낌인데요. 볼게요. North Korea, 북한이 fired 하면은 이제 발사하다가 되겠죠. 무기 같은 거, 총 같은 거를 이제 방아쇠를 당기다 할 때 fire 쓰죠. Two short range ballistic missiles. 두 개의 short range 하면은 레인지가 짧은, 그러니까 뭐 멀리 가지 않는 그런 느낌인가 봐요. ballistic, 이제 탄이 담긴 미사일을 발사했습니다. toward 어디로요? the East Sea, 동해상으로 on Monday. 월요일인데요. 그 월요일은 어떤 날이에요? 컴마 사이가 이제 설명을 해주죠. A day after South Korea and the U.S. staged joint air drill. 하루 뒤인데 한국과 그러니까 남한과 미국이 staged joint air drill. air drill 하면은 비행 훈련인데 연합 비행 훈련을 하고 난 하루 뒤입니다. 스테이지 하면은 무대 위에 올리다라니까 우리가 연합훈련을 계획해서 이제 실제로 시행한 그 하루 이후 월요일에 북한이 fired 했다라는 거죠. 뭐라고 이야기하면서요? Call A, B 하면은 A를 B로 부르다예요. 부르면서 무엇을? The rocket launcher, 그 미사일 발사가, 로켓 발사가 a means of tactical nuclear attack. means of 하면은 뭐뭐의 수단이라는 뜻이에요. 그래서 tactical, 지금 전술적인 nuclear attack, 핵 공격의 수단으로서 로켓 런치를 하는 것이라고 이야기하면서 두 개의 방사포를 발사했습니다. 이렇게 해석이 될 수 있겠네요. 네, 두 번째 기사 바로 볼게요. U.S. President Joe Biden made a surprise visit to the Ukraine capital, Kyiv, on Monday for the first time since Russia launched a full-scale invasion of Ukraine almost a year ago. 조 바이든 미국 대통령이 우크라이나 전쟁이 발발한 지 거의 1년 만에 처음으로 어제 우크라이나의 수도 키이우를 전격 방문했습니다. 네, 저도 방금 헬스장에 가서 막 이렇게 러닝머신, 트레이드밀을 뛰고 왔는데 거기 뉴스가 나오더라고요. 바이든이 지금 1-year anniversary 스피치를 한다고요. 그래서 사실 anniversary는 뭔가 기념하는 느낌인데 전쟁이 있는지 1년을 기념하기 위한 스피치라고 해서 사실 저는 이 미국의 정서 혹은 영어 정서와 좀 와닿지 않았는데 아무튼 그 스피치를 하는 모습, 그걸 준비하는 모습을 보다가 이렇게 왔어요. 한번 보겠습니다. 기사. The U.S. President Joe Biden, 미국 대통령 조 바이든이 made a surprise visit. made a surprise visit 하면은 서프라이즈한 방문을 하다. 그러니까 깜짝 방문을 했습니다. 예고 없이 방문했습니다. 어디로요? To the Ukraine capital, Kyiv. 이 우크라이나의 수도인 키우를 이제 방문했습니다. On Monday, 월요일에요. For the first time, 처음으로, since, 언제 이후로 처음일까요? Russia launched a full-scale invasion. 이 러시아가 시작한 이후 처음으로 무엇을 시작했어요? 전면 침공을 of Ukraine, 우크라이나에 almost a year ago. 거의 1년 전에 러시아가 우크라이나로 그 전면 공격을 시작한 이래 처음으로 월요일에 우크라이나 수도 키이우를 서프라이즈 비짓했다라는 이야기가 되겠습니다. 네, 세 번째 기사 볼게요. Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador has signed a decree to nationalize lithium, saying the aim is to assure that the mineral is not exploited by foreigners from Russia, China, or the US. 네. 안드레아스 마누엘 로페스 오브라도 멕시코 대통령은 리튬을 국유 재산화하는 법안에 서명하고 앞으로 러시아, 중국, 미국 출신의 외국인들이 리튬을 착취하지 못하도록 하는 것이라고 덧붙였습니다.
멕시코 대통령 이름이 엄청 길죠. Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador가 had signed a signed decree 하면은 법령을 발표하다. 그 법령이 이제 효력이 있을 수 있도록 사인했다라니까 제가 하다라는 의미가 되겠어요. 뭐 하는 법령이에요? To nationalize lithium. 리튬을 nationalize. 국유화하는 그 법령에 사인을 했습니다. 뭐라고 얘기하면서요? Saying the aim is 그 목표가 to assure 보장하는 것을 목표로 하는 것이죠. That the mineral is not exploited. exploit 하면 착취하다인데 착취되어지는 것을 않게 하는 것을 보장한다라는 거죠. Not exploited. 착취되지 않도록 하려고요. 그 미네랄은 리튬이겠죠. 리튬이 착취되는 것을 방지하기 위한 것을 이제 확실히 하기 위한 목표로 이제 signed a decree 했다. nationalize 리튬 하는 것을 by 누구에 의해서 착취되는 거예요? foreigners 외국인들인데 from Russia, China or the US 러시아나 중국이나 미국에서 온 외국인들이 착취하는 것을 막도록 보장하는 것을 목표로 nationalize 리튬 하는 것을 degree sign 했습니다 라는 이야기가 되겠습니다. 네 번째 기사 볼게요. Administrators of schools, colleges, and universities in Thailand have been prohibited from expelling pregnant students or forcing them to transfer to other educational institutes under a new ministerial edict. 태국 교육 당국은 새로 도입된 장관 규정에 의해 임신한 학생을 퇴학시키거나 본인의 의사에 반해 다른 학교로 전학시키는 것을 금지했습니다. 지금까지는 임신을 하면 학생을 퇴학시키거나 했나 봐요. 정확한 내용을 잘 모르겠지만 한번 볼게요. Administrator of schools, college and universities in Thailand까지가 주어네요. 태국에 있는 학교들 그리고 뭐 대학들 여기도 대학인데 이거는 뭔가 전문대학의 느낌인가요? 아니면 단과대학 이제 종합대학 그러니까 이 교육에 종사하는 administrator 그 사람들 그러니까 행정가들이죠. 그래서 여기서는 태국 교육당국은 이라고 해석을 했습니다. 그래서 태국 교육당국은 have been prohibited 지금 금지되어 왔습니다. 무엇을 하는 것을 하게 되었을까요? Expelling pregnant students 임신한 학생들을 퇴학시키거나 or forcing them to transfer to other educational institute. Force A to B 하면은 A가 B 하도록 강요하다는 거죠. 그래서 그 pregnant student들이 transfer 이제 이동하는 것. 또 다른 educational institute. educational institute 하면은 여기서 school, college, university를 다 포함하죠. 다른 학교로 transfer, 전학시키는 것, 강제로요. Under a new ministerial edict. 이 새로운 장관 규정에 따르면 그래서 지금 이 임신한 학생들을 expelling 하거나 forcing them to transfer 하는 것이 being prohibited, 금지되었습니다 라는 것이죠. 어디에서요? Under a new ministerial edict. 새로운 장관법, 장관 규정 아래에서 이렇게 되겠습니다. 새로운 법이 이제 도입됐다라는 것이죠. 마지막 기사 볼게요. A university in the U.S. state of Tennessee has apologized for poor judgment after using ChatGPT to write a condolence email in the wake of last week's shooting at Michigan State University that left 3 students dead. 미국 테네시주의 한 대학교가 지난주 발생한 미시간 주립대 총기 난사 사건과 관련해 애도하는 이메일을 챗 GPT로 썼다가 사과하는 일이 발생했습니다. 네, 챗 GPT로 이 총기 사고가 난 것에 대한 애도의 이메일을 쓰다니 참 조금 고쳤으면 좋았지 않았을까 하는 생각도 들고 자 볼게요. A university in the U.S. state of Tennessee 한 대학교인데요. 미국의 테네시 주에 있는 한 대학교가 has apologized 사과했습니다. 무엇을요? For
poor judgment, 그들이 이제 한 잘못된 판단에 대해서 사과를 했죠. After using ChatGPT. ChatGPT는 계속해서 나오고 있죠. 정말 핫한 이 소재인가 봅니다. To write a condolence email. 이 애도하는 이메일을 쓰는데 챗 GPT를 썼다는 거예요. 그러니까 우리가 진짜 마음을 담아서 뭔가 애도의 글을 쓰는 게 아니라 이거 사건이 있었으니까 여기에 대한 애도의 글을 써줘 라고 해서 AI가 뿡 하고 쓴 거죠. In the wake of. In the wake of 하면은 뭐뭐 이후에 따르는 이라는 이야기예요. 그래서 last week's shooting. 지난주에 그 슈팅이 있었어요. 그러니까 총기 사고가 있었어요. At Michigan State University에서요. 그래서 그 미시건 스테이트 유니버시티에서 있었던 지난주에 총기 사고 이후에 애도의 메일을 쓰는데 챗 GPT를 사용한 것이 아주 잘못된 판단이었다고 사과를 했습니다. 근데 그 사건은 that left 3 students dead. 3명의 사상자를 냈지요. 그래서 3명이나 학생들이 이것 때문에 죽었는데 그 이후에 좀 애도의 메일을 쓰는 것에 대해 이렇게 사람이 직접 진짜 마음을 담아서 쓰지 않고 챗 GPT로 썼다라는 것이 지금 논란이 되고 있다 하는 그런 기사가 되겠습니다. 네, 오늘 기사도 이렇게 살펴보았고요. 여러분들 아시다시피 모닝 스페셜 다시 듣기, 헤드라인 다시 듣기는 EBS 라디오 공식 유튜브 채널을 통해서 하실 수 있습니다. 그리고 제가 공지를 하나 드릴게요. 다음 주에 제 친구가 저를 보러 미국에 온다고 합니다. 예! 지금 제가 외롭게 미국에서 백수 생활을 하며 이렇게 비디오를 찍고 있는데 저를 봐주러 오는 친구 덕분에 아무래도 제 생각에는 다음 주에는 이 헤드라인을 커버하지 못할 것 같아요. 그래서 제가 그 메이크업 비디오를 지금 준비하고 있습니다. 그러니까요, 여러분 다음 주에도 같이 계속 공부해 주실 거죠? 네, 그럼 오늘은 제가 여기까지 하고요. 내일 또 새로운 헤드라인 가지고 뵙겠습니다. 안녕!